Hello viewers, once again welcome back to my channel Pro Guru. Now we will discuss the scope of financial management functions. Financial management function scope and we will discuss this video. If you video channel, subscribe and bell icon press notifications. Phone video. Now, financial management is the scope of estimating financial requirements. Estimating financial requirements is a financial manager important process. Estimating long term and short term requirements like fund. Now, this a financial manager or financial plan. A plan is fixed asset current assets separate financial plan. Scope of financial function estimating the financial requirement of the firm. A firm in financial requirements long time item, short time item financial plan financial requirements the scope estimating financial requirements of the firm. Now, the scope is deciding the capital structure. The capital structure is decide. What fund fund proportions proportions fund securities issue deciding the capital structure. Fund estimate fund collect proportions deciding the capital structure. The scope is selecting the source of finance. That is the capital structure scheme. This scheme finance instruments debentures shares bond loan from financial institutions source financial manager function. This is short term fund financial loan from financial institutions fundraise cost financial source scope to selecting a source of finance. That is finance source in the financial manager. Now, this financial requirements estimate capital structure design. That design the capital structure and fund source scope selecting the investment pattern. That is, this raise fund pattern use financial manager ascertain. That is, first fixed asset fund working capital in the financial manager. That is selecting a pattern of investment. That is, raise fund pattern use financial manager. That's financial management function scope selecting pattern of investment. That is, this pattern select. Now, estimate the capital structure design the capital structure and fund source source efficient use the fund proper manage scope. That is, raise implement fund correct flow surplus deficit correct proper manage financial function. Scope. Financial management scope proper cash management. Financial management function scope implementing financial control. That is, break-even analysis, return on investment, ratio analysis, implement implement policy. That policy correct evaluate the performance of the policy that we have implemented.
അതായത് നമ്മൾ ആ ഫേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളിസീസ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ഡിസൈഡിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, സെലക്ടിംഗ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, സെലക്ടിംഗ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രോപ്പർ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്കോപ്പാണ് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്ലഫിംഗ് ബാക്കപ്പ് പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സർപ്ലസ് ഫണ്ട് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും ഗ്രോത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള പോളിസീസൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, നാലാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ആറാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ്, ഏഴാമത്തെ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സർപ്ലസ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതനുസരിച്ചുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള സോഴ്സ് നമുക്ക് ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ റേസ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതനുസരിച്ചുള്ള പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആ റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക. ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സർപ്ലസ് ഫണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിച്ചത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് പ്രോ ഗുരു.